صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک کا ایک خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کے کھاتے پیتے لوگ تھے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اسی شہر میں ایک امیر آدمی بھی رہتا، ہر کوئی اس کی عزت کرتا، وہ بھی ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتا اور میٹھی زبان میں بات چیت کرتا۔ اس کی طرح اس کی بیوی بھی ایک نیک خاتون تھی۔ امیر آدمی کے ہاں اکثر مہمان آئے رہتے، کبھی عزیز و وقارب، کبھی کوئی جان پہچان والا یا پھر کبھی کوئی مسافر، جو امیر آدمی کے بارے میں سن کر اور اس کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس کے مہمان خانے میں ٹھہر جاتے اور وہ بھی ان کی خوب خاطر مدارت کرتا اور پھر انہیں کبھی آنے کی دعوت بھی دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو کون پسند نہیں کرتا، مگر کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے اور اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ایک بڑا آدمی کسی کاروبار کے سلسلے میں اسی شہر آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس شہر میں کوئی کاروبار کی دکان کھولے۔ اس نے کئی قصبوں اور شہروں میں الگ الگ کاروبار کے لیے دکانیں کھول رکھی تھی اور وہ سب کی سب اچھی طرح کامیابی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ہر مہینے ہر شہر میں چکر لگاتا اور اپنا حساب کتاب دیکھتا۔ ایک بار وہ سیدھا اس امیر آدمی کے پاس آیا، سلام دعا کے بعد بولا، حضور میں آپ کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ میں اس شہر میں نیا ہوں اور کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے لیے کسی نیک آدمی کی ضرورت ہے۔ مجھے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ امیر آدمی جسے لوگ شیخ صاحب کے نام سے جانتے تھے، وہ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ بولا، بہت اچھا کیا آپ نے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں اور آرام سکون سے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں اور مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اور ویسے بھی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اسے اطمینان ہوا کہ وہ ایک اچھے اور نیک آدمی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ مہمان خانے میں اسے ایک کمرہ دے دیا گیا کیونکہ اس کے پاس بہت سا سامان تھا۔ اس سامان میں ایک بہت خوبصورت صندوق بھی تھا جسے شیخ صاحب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی شیخ صاحب سے بولا، ارے بھائی اب آپ سے کیا پردہ، یہ صندوق میرے لیے بہت خاص ہے۔ اس صندوق میں کچھ قیمتی ہیرے ہیں اور یہ ہیرے مجھے ایک آدمی سے ملے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ میرا یہ صندوق میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو یہ ہیرے آپ سے واپس لے لوں گا، مگر بھائی جان ذرا سنبھال کر، یہ ہیرے ہیں کوئی عام چیز نہیں۔ شیخ صاحب نے یہ سنا تو وہ گھبرا کر بولے، مجھے اتنی بڑی دولت سنبھالنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بھائی، وہ سوداگر بولا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور ویسے بھی یہ آپ کے پاس محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں تو ایک مہمان خانے میں رہ رہا ہوں، یہاں تو اور بھی لوگ آتے جاتے ہیں اور ایسے میں یہ صندوق غیر محفوظ ہے۔ میں کاروبار کے لیے باہر جاؤں گا تو تب بھی یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ شیخ صاحب کی عقل میں یہ بات آ گئی اور وہ پھر بولے، ٹھیک ہے، یہ صندوق میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ہیرے گنتی کر لیں اور مجھے بھی دکھا دیں تاکہ واپسی پر ہمارے درمیان کوئی بات پیدا نہ ہو سکے۔ جب ان صاحب نے صندوق کھولا تو شیخ صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہیرے، موتی اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے زیورات تھے جو اس صندوق کو روشن کیے ہوئے تھے۔ وہ ہیرے جوہرات دیکھ کر شیخ صاحب کے صاف شفاف دل میں شیطان گھس گیا اور دل میں لالچ نے جگہ بنا لی، منہ میں پانی آ گیا۔ ایسے نایاب ہیرے جوہرات انہوں نے خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ بظاہر میں تو انہوں نے ایمانداری دکھائی اور بولے، ہاں ہاں گن کر بتائیں کتنے زیورات ہیں۔ وہ صاحب بیچارے سیدھے سادے آدمی پورا صندوق ان کے سامنے الٹ کر ہیروں کو گننے لگے۔ جب سب کچھ گن چکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا، اتنے ہیرے ہیں، اتنے یاقوت ہیں، اتنے فیروزی اور اتنے موتی ہیں۔ جب شیخ صاحب اس صندوق کو لے کر اپنے گھر گئے تو بیوی دیکھ کر بولی، ارے یہ اتنا خوبصورت صندوق کہاں سے لے آئے؟ ارے بیگم یہ صندوق نہیں بلکہ قارون کا خزانہ ہے، قارون کا خزانہ دیکھ لو تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ افسوس کہ میں اس کی کنجی نہیں لا سکا، ورنہ میں تمہیں دکھا دیتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پھر شیخ نے اپنی بیگم کو وہ کاغذ دکھایا۔ ہیرے موتیوں کی تعداد دیکھ کر بیگم صاحبہ لوٹ پھوٹ ہو گئی۔ ہائے اتنے ہیرے جوہرات، اگر یہ مجھے مل جائیں تو میں ایسے زیورات بناؤں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ شیخ صاحب کے ساتھ اس کی بیوی کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ یہ صندوق واپس نہیں کریں گے۔ وہ پردیسی آدمی ان کا کیا ہی بگاڑ لے گا، کیونکہ جس دن وہ صندوق کھولا گیا اور انہیں دیا گیا اس وقت وہ صرف دونوں اکیلے ہی تھے اور کوئی تیسرا آدمی نہ تھا، اور یہ بات طے تھی کہ اس مسافر آدمی کی بات
کوئی نہیں مانے گا اور کوئی شیخ صاحب پر شک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا دامن اب تک صاف تھا اور وہ خود بھی بہت امیر تھے، لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ ایسے آدمی پر تو کوئی گھٹیا کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر بات وہی ہے کہ کسی کے دل کا حال کوئی کیا جانے، اور شیطان تو اسی طاق میں رہتا ہے کہ وہ کب انسان کو اپنے جال میں پھنسائے اور اسے نیکی سے ہٹا کر بری راہ پر لگا دے۔ اور شیطان نے تو اللہ سے کہہ رکھا ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے بندوں کو اچھی راہ سے بھٹکاتا رہے گا۔ بس اس بار بھی اسے موقع ملا اور اس نے شیخ صاحب جیسے اچھے انسان کو بھی بھٹکا دیا۔ ان کے دل و دماغ میں بھی لالچ آ گیا اور نیکی دور ہو گئی، برائی نے ڈیرا جما لیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، مفت میں اتنی دولت ہاتھ آ گئی، مگر انہوں نے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی اور ان صاحب کی اسی طرح خاطر مدارت کرتے رہے۔ بازار میں انہیں دکان بھی دلوائی گئی، آدمی بھی لگوا دیے گئے جو ان کی دکان کو سنبھالیں، اور تو اور گاہک بھی لگوا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا مال فروخت ہو سکے۔ وہ صاحب بہت خوش تھے اور شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شیخ صاحب سے کہنے لگے، شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی کی وجہ سے میرا کاروبار یہاں جم گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی وجہ سے یہ اطمینان رہے گا کہ آپ میری غیر موجودگی میں اس دکان کی خیر خبر لیتے رہیں گے۔ شیخ صاحب بولے، ارے یہ بھی کوئی فکر کرنے کی بات ہے، آپ اطمینان سے جائیں اور بس آتے رہیے گا اور اپنا منافع لے کر جاتے رہیے گا، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ صاحب کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، میں کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر شیخ صاحب بولے، ٹھیک ہے، میں آپ کے جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ صاحب اپنے گھر کے اندر آ گئے اور اندر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیگم اب وقت آ گیا ہے جس کام کے لیے ہم اپنی کمر کس رہے تھے۔ کون سا وقت؟ بیگم صاحبہ نے گھبرا کر کہا، کیا وہ اپنا صندوق واپس مانگ رہا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، آج نہیں تو کل واپس مانگ لے گا، کیونکہ کل صبح وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے۔ شیخ کی بیوی بولی، آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ آپ نے اس سے کنجی نہیں مانگی، اگر آپ ان سے کنجی مانگ لیتے تو ہم کنجی سے تالا کھول کر سارے ہیرے جواہرات نکال لیتے اور اس میں مٹی اور کنکریاں بھر دیتے۔ بیگم کی یہ بات سن کر شیخ صاحب غصے سے بولے، عقل تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گئی، ارے بھلی مانس، میں بھلا ان سے کنجی کیسے مانگتا؟ وہ اس صندوق کے مالک ہیں، ظاہر ہے کنجی تو ان کے پاس ہی رہے گی، انہوں نے صندوق میرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا ہے، نہ کہ مجھے تحفے میں دیا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب کچھ سوچنے لگے اور بیگم پھر سے بولی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ صندوق واپس نہیں دوں گی، اور آپ بھی انہیں صاف کہہ دیجئے گا کہ آپ نے ہمیں کوئی صندوق دیا ہی نہیں۔ اگر وہ ضد کریں تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ وہ کوئی گواہ لائیں جس کے سامنے انہوں نے ہمیں یہ صندوق دیا ہو، وہ ہمارا کیا ہی کر لے گا، اور وہ گواہ کہاں سے لائے گا اور کون اس کی گواہی دے گا۔ آپ بس اپنا ارادہ مضبوط رکھیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مجال ہے کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ جب وہ آدمی اپنے سفر کے لیے چلنے لگا تو شیخ صاحب سے بولا، شیخ صاحب اب میرا صندوق لائیے تاکہ میں سفر کے لیے جا سکوں۔ شیخ صاحب حیران ہو کر بولے، کون سا صندوق؟ پھر وہ آدمی مسکرا کر بولا، ارے شیخ صاحب بھول گئے، وہی ہیرے جواہرات والا صندوق جو میں نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا جب میں یہاں سے جاؤں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا۔ شیخ صاحب کی حیرت بس دیکھنے والی تھی۔ شیخ صاحب کھڑے ہو کر غصے میں کہنے لگے، آپ کا دماغ تو صحیح ہے، کون سا صندوق آپ نے مجھے کب دیا تھا؟ یہ بات سن کر وہ صاحب اور بھی زیادہ بکھلا گئے اور ہلکا ہلکا بولنے لگے، شیخ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا صندوق دیا تھا، اسے اپنے پاس رکھ لیں، میں واپسی پر آپ سے لے لوں گا، اور آپ اسے اٹھا کر اپنے گھر بھی لے گئے تھے۔ آپ اپنی بیگم سے پوچھ لیجئے، خبردار اگر میری بیگم کا نام بھی لیا تو۔ اتنے غصے میں کہا کہ ان کے سب نوکر چاکر بھی وہاں آ گئے اور شیخ صاحب کی بیوی بھی دروازے تک آ گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا ہنگامہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، اور یہ کیا منڈی جیسا ماحول بنا رکھا ہے؟ ارے ان سے کہو یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، اور آپ بھلا کس بات پر غصہ کیے جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ شیخ صاحب شیر کی طرح دہاڑ کر بولے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ایک صندوق دیا ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر سب لوگ چکرا گئے، بھلا کون عقل کا مارا آدمی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا صندوق یوں لیے پھرے گا؟ اور پھر سب لوگ اسی صاحب کو برا بلا کہنے لگے۔ اب نوکروں چاکروں کے علاوہ دوسرے محلے والے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اب کسی کو اس کی بات کا یقین نہ رہا کہ اس نے ہیرے جواہرات سے
भरा हुआ संदूक शेख को दिया है। और बेगम अलग शेरनी की तरह दहाड़ने लगी। देखो तो सही, नेकी का जमाना नहीं। हमारे घर में मेहमान बनकर रहा, खाया पिया आराम किया। हमने मेहमान समझकर इसे सर आंखों पर रखा, इसके कारोबार में हाथ बटाया, और अब ये चला हम पर इल्जाम लगाने। हर कोई उस साहब पर थू थू कर रहा था और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। आखिर ये हुआ कि शेख के नौकरों और मोहल्लेदारों ने उस आदमी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा कहाँ जाता, कोई भी अपना नहीं था। आखिर हिम्मत बांधी और अपनी नई दुकान पर पहुंचा। जो आदमी दुकान की देखभाल के लिए रखा हुआ था वो शेख साहब का ही रखवाया गया आदमी था, मगर वो शरीफ और ईमानदार था और वो शेख साहब के ऐसे करतूतों को नहीं जानता था। जब सौदागर दुकान पर आया और उस आदमी को सारा वाकया सुनाया तो उसे यकीन न आया, मगर उन साहब ने जब रो रो कर उसे यकीन दिलाया तब उसे यकीन आया। और जब यकीन आया तो उसने मुसाफिर से कहा, भाई आप ऐसा करें, शहर के हाकिम के पास चले जाएं और अपना सारा हाल बताएं, अपने संदूक का पूरा नक्शा बताएं कि वो कैसा है और इसके अंदर कितने हीरे हैं, और कोई ऐसी चीज जो शेख साहब ना जानते हों, सिर्फ आप जानते हों, यानी कोई ऐसी निशानी जिससे वो संदूक आपका साबित हो सके। फिर उस सौदागर ने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उसमें एक चांदी की चाबी अपने हाथ में संभाल कर बोले, ये देखो, ये संदूक की चाबी मेरे पास है। जब उस आदमी ने ये सुना तो वो कहने लगा, आपके पास तो बहुत बड़ा सबूत है, आप जल्द से जल्द हाकिम शहर के पास जाएं। अगरचे शेख साहब की पहुंच दूर तक है और सब उनकी बात मानते हैं, मगर आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हाकिम शहर बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मगर फिर बाद में शेख साहब मुझे जीने नहीं देगा। उनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं और उन्हीं की वजह से मुझे आपकी दुकान पर काम मिला। फिर सौदागर कहने लगा, नहीं, आप मेरे साथ न चलें, बल्कि आप यूँ जाहिर करें कि जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं और आपको मुझसे कोई हमदर्दी भी नहीं। ये काम मैं खुद कर लूंगा और मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ अल्लाह है। ये कहकर वो मुसाफिर जब हाकिम शहर के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल बताया। जब हाकिम शहर को पता चला कि उस मुसाफिर के पास कोई गवाह नहीं तो बड़े अफसोस के साथ बोले, बड़ी गलती कर दी आपने, किसी गवाह को बीच में लिए बगैर आपने इतनी बड़ी रकम एक ऐसे आदमी के हवाले कैसे कर दी जिसे आप अच्छी तरह जानते भी ना थे, चाहे वो पैसे वाला और इज्जतदार ही क्यों ना था। आखिर है तो इंसान ही, और लालच बुरी बला है जो बड़े बड़ों को अपने काबू में कर लेती है। खैर, सबूत के तौर पर आपके पास कुंजी है। उसके बाद हाकिम ने शेख साहब को हाजिर होने का हुक्म दिया। शेख को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मुसाफिर हाकिम शहर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो उसे लाचार और मुसाफिर समझते थे और ये समझते थे कि वो रो पीट कर अपने घर वापस चला जाएगा और ये संदूक उनका हो जाएगा। मगर अब क्या करते, हाकिम के पास जाना जरूरी था। अगर मर्जी से ना जाते तो जबरदस्ती बुलवा लिए जाते। चुनांचा अपनी सवारी पर बैठकर बड़ी शान के साथ वहां पहुंचे और वहां जब उस मुसाफिर को बैठा देखा तो दिल ही दिल में कुछ डर गए और जाहिर न होने दिया। जब हाकिम शहर ने पूछा, शेख साहब, इस मुसाफिर ने एक हीरों से भरा हुआ संदूक आपके पास अमानत के तौर पर रखवाया था, तो आप वापस क्यों नहीं करते? शेख ने हैरत के मारे मुंह खोल दिया, आंखें फैला ली और हाथ को झटकते हुए बोला, जनाब कैसा संदूक, मैं कुछ समझा नहीं। हाकिम शहर बोले, ज्यादा गुस्से में मत आओ और जरा सब्र से बोलो और जो कुछ भी आपसे पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। शेख उस मुसाफिर को घूर कर देखता रहा। जी पूछिए। हाकिम शहर बोले, क्या आप इस इंसान को जानते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कुछ रोज पहले ये मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। मैंने इन्हें अपने मेहमान खाने में ठहराया, इनकी खातिर मदारत की और इनके लिए जो कुछ हो सका मैंने सब किया। ये हमारे शहर में कारोबार करना चाहते थे तो मैंने शहर में इनकी दुकान बनवा दी और इनका कारोबार शुरू करवा दिया। फिर कुछ दिन के बाद ये अपने शहर वापस जाने लगे तो मैंने इन्हें रुखसत कर दिया। बस हाकिम ने उस मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, क्या ये शेख सच कह रहा है? उस मुसाफिर ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, जी हाँ, ये सच है। इन्होंने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए। मैंने भी इन्हें एक नेक आदमी समझकर अपने हीरो से भरा हुआ संदूक इनके हवाले कर दिया, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नेक आदमी मुझे नजर नहीं आया। और मैंने कहा था, मैं ये हीरो से भरा हुआ संदूक बतौर अमानत आपके पास रखवा रहा हूँ और जब मैं वापस घर जाने लगूंगा तो आपसे वापस ले लूंगा। नहीं जनाब, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये इंतहाई चालबाज आदमी है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। उन्होंने ऐसा कोई संदूक मुझे नहीं दिया। शेख साहब ने दांत पीसते हुए कहा। मुसाफिर ने फिर जवाब दिया, हाकिम साहब, मेरा गवाह अल्लाह है। तो शेख बोले, तो अपनी गवाही के लिए अल्लाह को ही बुला लाओ, और तो कोई गवाह नहीं आपके पास। फिर वो हाकिम साहब से बोले, जनाब आप ही फैसला कीजिए। ये कहता है हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक, भला कोई इतना कीमती संदूक
صندوق यूं उठाए उठाए फिरता होगा। चलो मान लिया कि उन्होंने मुझे संदूक दिया तो इनका हक बनता था कोई गवाह भी बना लेते। सिर्फ 4 दिन की मुलाकात में उन्होंने मुझ पर इतना एतबार कैसे कर लिया। जवाहरात कोई मूली गाजर तो नहीं जो इतना बड़ा खजाना मुझे थमा दिया। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है और शायद ये इल्जाम इसलिए लगाया गया कि मेरी सादगी, दरिया दिली और नेक दिली से कुछ फायदा उठाया जाए। माफ कीजिएगा सौदागर साहब, हाकिम ने सर हिलाकर कहा। आपके पास कोई गवाह नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जो उस संदूक में हो और जिसे सिर्फ आप जानते हो? शेख साहब नहीं, एक सबूत तो इस संदूक की ये चाबी है। उस मुसाफिर ने अपनी जेब से चाबी निकाल कर कहा। एक तो ये उस संदूक की चाबी मेरे पास है और दूसरा सबूत मैं पेश कर सकता हूँ, मगर उस वक्त जब वो संदूक बरामद कर लें, यानी शेख साहब के घर की तलाशी लें। शेख साहब गुस्से में चीख कर बोले, आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरे घर की तलाशी लें? हाँ हिम्मत है, हाकिम ने रौबदार आवाज में कहा। कानून को ये हक है कि वो एक मुल्जिम के घर की तलाशी ले। अगर आप मुजरिम नहीं तो फिर मुजरिम ये ठहराए जाएंगे क्योंकि उन्होंने दौलत की लालच में आपकी इज्जत से खेला और फिर ये माफ नहीं किए जाएंगे। इन्हें सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपके घर की तलाशी जरूरी है। शेख साहब कुछ कहना चाहते थे मगर हाकिम साहब ने हाथ उठाकर वहीं रोक दिया। ये मुसाफिर हमें बहुत सीधा साधा और नेक लगता है। अगर ये ऐसा ना होता तो किसी गवाह के बगैर अपने हाथ से संदूक आपको ना देता और हमारा ये हक है कि हम एक परदेसी की मदद करें, कानूनी और जायज मदद, वरना हमारे शहर के कानून की बदनामी होगी और बाहर के लोग यहाँ आने से डरेंगे। इसलिए खामोशी से इस मामले का फैसला होने दीजिए और बात को आगे मत बढ़ाइए। वो तेजी से घर तक आए। हाकिम भी बहुत समझदार और अकल वाले इंसान थे। वो उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से थे। उन्होंने शेख साहब को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि एक सिपाही के हाथ पैगाम भिजवा दिया कि घर की औरतें एक पर्दे में चली जाएं, घर की तलाशी ली जाएगी। घर में इतला हुई तो हलचल मच गई और बेगम के होश उड़ गए, मगर करती तो क्या, कबूतर हाथ से उड़ चुका था, यानी मामला हाथ से निकल चुका था। वो संदूक कहाँ ले जाती, किसे देती कि वो घर से लेकर निकल जाए? उसने बड़े एतमाद के साथ अपने जेवरात वाली अलमारी में उसे छुपा रखा था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि घर की तलाशी तक नौबत आ जाएगी और ये सीधा साधा आदमी कानून की मदद लेगा। वो ये समझ रही थी कि वो रो पीट कर यहाँ से चला जाएगा और कोई भी आदमी उसकी मदद नहीं करेगा और कुछ माह के बाद वो इन सारे जेवरात को अपने ही जेवरात में जुड़वा लेगी और शान से हर तकरीब में नुमाइश करेगी। भला किसे मालूम होता है कि वो जेवरात कहाँ से आए और किसके हैं। चुनांचे सारी औरतें एक कमरे में चली गई और ये ऐलान कर दिया गया कि बाद में उस कमरे की भी तलाशी होगी और हाकिम ने अपने एक सिपाही को कमरे के दरवाजे के पास तैनात कर दिया ताकि उस कमरे से कोई भी बाहर ना निकल सके। तलाशी शुरू हो गई और पूरे घर का सामान उलट पलट कर दिया गया। अब हाकिम को भी शक हो गया, शायद वो मुसाफिर का इल्जाम गलत है, लेकिन मजलूम के साथ अल्लाह की मदद होती है। उस मुसाफिर ने अल्लाह को गवाह बनाया था, गैब से मदद हुई। एक सिपाही ने दीवार पर लगी हुई सेफ पर बस यूं ही अपना रुमाल मारा, रुमाल लोहे की सेफ पर पड़ा तो अचानक टन की आवाज हुई। अगर कोई लकड़ी होती तो आवाज उस तरह की ना होती। उसने फिर से रुमाल मारा तो आवाज और जोर से आई। इसने कहा, जनाब यहाँ कोई दीवार नहीं, यहाँ तो कोई अलमारी मालूम होती है। हाकिम ने जब खुद गौर से देखा तो वहाँ पर एक अलमारी थी जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हाकिम ने शेख को हुक्म दिया इसे फौरन खोला जाए। शेख को अब भी इत्मीनान था कि ये लोग इस अलमारी को दरवाजा समझकर छोड़ देंगे, मगर भला हो उस सिपाही का, इसने सारा बांडा फोड़ दिया। शेख साहब घबरा कर बोले, इसकी चाबी तो मेरे पास नहीं, मेरी बीवी के पास है और वो मैके गई है। हाकिम ने कहा, ठीक है, ये ताला हम आपके सामने तोड़ देते हैं, घर की मालकन ना सही तो घर के मालिक तो मौजूद हैं। हाकिम ने सिपाही को हुक्म दिया इस ताले को फौरन तोड़ा जाए। सिपाही ताला तोड़ने लगे। हथौड़े की हर जर्ब अलमारी के उस ताले के बजाय जैसे शेख साहब के सीने पर लग रही थी, उधर आखिरी जर्ब लगी और ताला टूटकर जमीन पर गिर गया और शेख साहब भी जमीन पर बैठ गए। जरा संभलिए शेख साहब, हाकिम ने मुस्कुरा कर कहा, शायद हथौड़े की जरबें आप बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उन्होंने संजीदा होकर कहा, ये हथौड़े की जरबें नहीं बल्कि आपके जमीर की जरबें हैं। अफसोस लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अलमारी का जैसे ही दरवाजा खोला तो मुसाफिर खुशी से चीख उठा, वो जनाब, वो ही मेरा संदूक है, आप ये चाबी लगा कर देखें। संदूक को बाहर निकाला गया। हाकिम ने अपने हाथों से वो चांदी की चाबी लगाई तो फट से ढक्कन खुल गया। मेरे पास एक कागज है, इस वक्त ये सबूत बनकर आपके सामने आया। शुमार कर लें कि ये कितने हीरे हैं, कितने मोती हैं, कितने याकूत हैं और कितने फिरोजे हैं। खुशी के मारे उस साहब के हाथ कांप रहे थे। वो पर्चा पढ़ता जा रहा था और हाकिम अपने हाथों से हीरे
जवाहरात बाहर निकालकर गिनते जा रहे थे। बिल्कुल हिसाब सही था, अब वो सबूत भी दिखा चुका था। हाकिम ने शेख की तरफ देखा। शेख साहब, अब आप क्या कहते हैं? शेख ने सर झुकाकर थके हुए अंदाज में कहा, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाकिम ने कहा, तो आप कबूल करते हैं कि ये संदूक इस मुसाफिर का है? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ, ये संदूक इस मुसाफिर का ही है और शैतान से ज्यादा मुझे मेरी बेगम ने बहकाया। अगर वो मुझे बढ़ावा न देती तो शायद मैं लालच पर और शैतान पर काबू पा लेता। उनका झुका हुआ सर और आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर जर्दी थी। इनके कपकपाते हाथों को देखकर मुसाफिर को उन पर रहम आ गया। उनका दिल भी पिघल गया। उन्हें याद आ गया कि शेख साहब ने उन पर कितना एहसान किया, इन्हें खाना खिलाया, इन्हें आराम के लिए जगह दी और दुकान खोलने में भी उनकी मदद की। वो बेख्तियार बोले, नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं कहते। सुबह का बुला अगर शाम को घर वापस आए तो इसे बुला नहीं कहते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे मेरा संदूक वापस मिल गया। फिर उस मुसाफिर ने हाकिम से कहा, जनाब आप इस बात को यहीं खत्म कर दें, मैं इन्हें माफ करता हूँ और अल्लाह भी इन्हें माफ कर देगा। मैं नहीं चाहता जिस शहर में ये सर उठाकर चलते हैं अब उसमें उनका सर झुक जाए। ये कहकर वो मुसाफिर अपना संदूक उठाकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गया और शेख साहब ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और कभी शैतान के बहकावे में नहीं आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।